नमस्कार। वर्ष परीक्षा मोर यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत जनाऊँच। ए भिडियो रे आमे आलोचना करिबा नेपाल रे दो छकी अच्छे अंतरण सरकार रो मुख्य ପାଇଁ। तेबे ता पूर्व मु आपण मान सहित आलोचना करिया पूर्व अनुरोध करिबी आपण मानकु आपण माने भिडियो टी प्रथम शेष पर्यंत देखिबे एवं लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवे कारण आपण मानकर प्रत्येकटी सब्सक्राइब हम गोटे नूतन नूतन तथ्य नै कि आपण मान सबरे नूतन वीडियो उपस्थापन करिया पे हम गोटे बळ जुगोछि बा इंस्पिरेशन जुगोछि। तेबे आसंतु गतकाली जो निर्वाचन बा जो इंटरिम गवर्नमेंट ପାଇଁ नेपाल जो जेनजी दल जो संगठन तैयारी करथिले बा जो लीडर चयन करथिले सेथिरु 2500 भोट पाइकी से लीडिंग करथिले से होछंती सुशीला सुशीला कार्की एवं बलेन शाह मध्य सेथिरे शामिल थिले। किंतु आज से माने सेथिरु ओहरी जाइछंती काहेकि ना सुशीला कार्की से निजे कहछंती बयस दृष्टिकोणरू जेहेतु तांको 72 वर्ष बयस दृष्टिकोणरू एवं संविधान दृष्टिकोणरू मु लीडिंग करि पारिबि नाही से निजे निज तरफରୁ ୱିଡ୍ର କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଠିक ସେମିତି କାଠମାଣ୍ଡୁର ମେୟର ଯେ କି ବଲେନ ଶାହ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହିଁ ସେ ନିଜକୁ କହି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତ ତାହାରି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜେନଜି ଗ୍ରୁପ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲେ ଯେ କି ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟର କୁଲମାନ ଘି ସିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର କୁଲମାନ ଘି ସିଂ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋ ଇଣ୍ଟରିମ ସରକାର ବା ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାରର ମୁଖ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ କି ଅଛନ୍ତି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଅଶୋକ ସିଗଦେଲ ଚିଫ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟିମେଟ କରିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେହେତୁ ସେ ବହୁତ एक्सपीरियंस लोक एवं नेपाल समस्त विषयवस्तु उपरे तांकर बहुत अनुभूति अच्छी तेणुक समस्त जेनजी ग्रुप तथा अन्य विरोधी जो माने एंटी करप्शन उपरे लीडिंग करथिले सेही जनसाधारण समस्ते तांको मनोनीत कले बा तांको चीफ जे कि अछंती अशोक सिगदेल तांको पाखु पठेइले एवं से मध्ये तांक सहित कथबार्ता करछंती। वर्तमान एक रकमर गोटे कथा हैला जे एई जो इंटरिम गवर्नमेंट बा अंतरीण सरकार रो मुख्य हेई पारंती मे बी आपणकर घिसिंग मे बी हेई पारंती घिसिंग किंतु घिसिंग को तरफ रो कोनोसी वर्तमान सुधा कोनोसी मंतव्य आसीनि बा से निज तरफ रो कोनोसी प्रकार मंतव्य रखि नांती कारण एई जो वर्तमान घड़ीसंधि मुहूर्त चलीची एई घड़ीसंधि मुहूर्त रे निजर समस्त मंतव्य देवा पई निज निज तरफରୁ एकदम शतप्रभुत्व देवा ପାଇଁ ସମସ୍ତେ संकुचित मनोभाव କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କହିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ଆନ୍ଦୋଳନର ପରିସମାପ୍ତି ହୋଇନାହିଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିପାରିବା ବା ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମାପ୍ତ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ଆଜିର ତାଜା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର 34 କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯାହା ଗତକାଲିର ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି 30 थिला किंतु आज सेटा आपनकर 34 को वृद्धि पाइछि। एवं जो माने कि आपनकर नेपाल रो जो माने पोस्टमार्टम करछंती आपनकर हेल्थ पॉपुलेशन नेपाल तरफरु से माने कहछंती जे इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स अनुसार बा अकोमोडेशन अनुसार बा क्राइटेरिया अनुसार ही पोस्टमार्टम करा जाउछि। अनेक शब अछि किंतु से गुडी को चिन्हट नेबा पर्यंत ताको पोस्टमार्टम करा जिवो नै आ जो शब गुडी को पोस्टमार्टम करा न हेछि ताकू आपनकर प्रिजर्वेशन करिया पई सरकार तरफ ऑर्डर अच्छी तेणुक से प्रिजर्वेशन कर रखा यही परिप्रेक्षी सुप्रीम कोर्टर विचारपति से निजे कहते सेप्टेम्बर 12 तारीख रु हबियस कर्पस आवेदन गुड़िक शुणाणी आरंभ करेंगे रविवार ठाऊ एवं यही परिप्रेक्षी नेपाली सेना मुख्य अशोक सिगदेल सहित दले जीजेन ग्रुप जाइथिले जेनजी ग्रुप जाइथिले क्षमा करिवे जेनजी ग्रुप जाइथिले एवं सेमानक मध्यरु जने कहिले जे एई जो जेनजी ग्रुप रो समस्त आंदोलनकारी माने वर्तमान नेपाल रो समस्त विषय वस्तु को अनुध्यान करी शासन करिया पई से माने परिपक्वता हासिल करी नाहंती तेणु एई परिप्रेक्षी रे से माने जहा को चयन करछंती से मान तांकू एई दायित्व हस्तांतर करिबा नितांत आवश्यक एई जो दायित्व एई जो निष्पत्ति तांकू जणैथिले एवं अशोक सिगदेल मध्य सेतिरे सहमति हेइछंती। तो गतकाली आमे देखिथिलु जे सुशीला कार्की से तांकू चयन करथिले किंतु सुशीला कार्ती निज तरफ जेतबेले से अपसरी गले बा सेतु बाहरी आसिले बा मना करदेले तापरे
ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ବା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯେ କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ହେଡ୍, ନେପାଳର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ହେଡ୍, ତାଙ୍କୁ କୁଲମାନ ଘି ସିଂଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଦଳ ତରଫରୁ ଆବେଦନ ଯାଇଛି। ଏବଂ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଠମାଣ୍ଡୁର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। 12 ତାରିଖ ଅ, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କର୍ଫ୍ୟୁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। କାଠମାଣ୍ଡୁର ଲଲିତପୁର ଏବଂ ଭକ୍ତପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12 ତାରିଖରୁ ସକାଳ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ନିଷେଧ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ ଅଛି କର୍ଫ୍ୟୁଟାକୁ ଏକ୍ସଟେନସନ କରାହେଇଛି। ଯୋଉ ସବୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ, ଯୋଉଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ, ସେ ସେବା କେବଳ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ୟୁନିୟନର ସଂଗଠନ ହିଁ ପରିଚାଳିତ କରିପାରିବେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆରାମଦାୟକ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବା କିଣିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସକାଳ 6ଟାରୁ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ। ଏବଂ ସେଥିରେ କିଏ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ୟୁନିୟନ ସଂଗଠନ ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନେପାଳର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୌଲ୍ଡେ ସେ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଜି ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। এই କଥାଟି କହିଛନ୍ତି ଜେନ୍ଜି ଗ୍ରୁପର ସମସ୍ତ ଲିଡର ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କୁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, ଯଦିଓ ନେପାଳକୁ ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପୋଡ଼ିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ପୋଡ଼ା ହେଇଛି। ତ ୟାରି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ମହାନ ଅ, ସୂତ୍ରରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ବା ସୂଚନା ଅଛି, ଯାହାକି ଯୋଉମାନେ କଏଦୀ ଥିଲେ, ହଜାର ହଜାର କଏଦୀ ଥିଲେ, ସେ ହଜାର ହଜାର କଏଦୀ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଘଟଣା ବଳରେ ସେମାନେ କାନ୍ଥ ଡେଇ ଆରପାରିକୁ ପଳେଇଗଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶ ବାହାରକୁ ପଳେଇଗଲେ। ତ ଏହାରି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେମାନେ ସୀମାନ୍ତ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ନିଜର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବା ନିଜର ସମସ୍ତ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବା ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଯାହା ଜେଲ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଜେଲକୁ ଅଣାହବ। ତ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଆଜିର ଯାହା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯାଇଛି କୁଲମାନ ହିସିଂଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାରର ମୁଖ୍ୟ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ବା ପଦନାମିତ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କୁ ଡେଜିନେଟ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଜେନ୍ଜି ଗ୍ରୁପ ତରଫରୁ ଯୋଉ ଦାବି ପତ୍ର ଯାଇଛି, ସେ ଦାବି ପତ୍ରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ସାମରିକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ସାମରିକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଅଶୋକ ସିଗ୍ଦଲ। ସେ ଅଶୋକ ସିଗ୍ଦଲ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ସହିତ, ବିଭିନ୍ନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସହିତ, ବିଭିନ୍ନ ଆନାଲିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ର ସଂଘ ସହିତ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ସଂଘ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଫେରିଆସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତ ଭିଡିଓଟି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ନମସ୍କାର।